Namaskara and welcome to BIC Talks, a podcast brought to you by Bangalore International Centre, where we present conversations that move, inform, and encourage discourse. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಈಗೀಗ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಯಾರೂ ಶುರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಥೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ದಲ್ಲ, ಈಗ ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಸತ್ಯ ಕಥೆಯದ್ದೇ ಜನ ನಂಬಿರಬಾರದಂತೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೋ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೋ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ. ಮೊದಲು ಕಥೆಯನ್ನಂತೂ ತಿಳಿದಿರೋಣ. ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ವಿಶಾಲವಾದ ತರು ಮರ ಬೆಳೆದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು. ಅದಕ್ಕಂಟಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಿತ್ತು. ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಡುಗುಲಜ್ಜಿ, ಅವಳ ಇಬ್ಬರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬಳು ಕಾಶಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಕನಗಲಿ. ಮೂವರು ದನಕರ ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖವಿದ್ದರು. ಇಂತಿರುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಭಯಂಕರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸತೊಡಗಿತು. India's mythmaker and Jnanpith Awardee, Dr. Chandrashekhar Kambar's work has not only enriched Kannada writing, but placed the country on the global literary map. The recent translation of his collection of folk tales and a charming play, Pushparani, titled When the Wind God Fell Sick and Other Folk Tales, opens up new and exciting vistas in children's literature. The book also highlights urgent environmental concerns like saving trees, conserving forests, and keeping our planet clean and green. It leads young readers and those young at heart into fantastical worlds where gods, demons, princesses, sorcerers, and common people coexist. What is more, it makes them feel crucially connected with all the animate and the inanimate realms of nature. Krishna Manavalli's English translation brings the folk sensibility and a vibrant Kannada idiom to young adults from diverse cultures across the world. This episode of BIC Talks features the writer, Dr. Chandrashekhar Kambar, translator, Dr. Krishna Manavalli, and critic, Dr. C. Nagarna, who take a collective journey of exploration in this folk wonderland. Good evening to you all. It's a wonderful opportunity for all of us to meet and talk to one of the great fiction writers of India. In Karnataka, we are really fortunate to have a stalwart like Dr. Chandrashekhar Kambar this evening. I welcome Professor Kambar to this evening's program. I also take this opportunity to welcome Dr. Professor Krishna Manavalli, who is a wonderful translator. She has translated quite a few works of Dr. Kambar, more about it during the course of our conversation. Dr. Krishna Manavalli is very particular that we convert this dialogue into an informal conversation, but because it is going to be recorded and taken to posterity, we thought that we should have some kind of framework. So it is informal and formal as well. So I would like to put the first question to, it need not be question and answer format, but still to extract more information and enlighten ourselves on various aspects of creative writing, especially keeping this particular book which Professor Kambar has written for the young children, young adults and children. This book, therefore, our conversation revolves around the book. Now, just by way of warming up, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಳಬ್ರಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋಣ ಅಂತ. ಏನಂದರೆ, ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ವಾಸುದೇವಯ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಹೊಯ್ಸಳ ಅಂತ ಬರಿತಾಯಿದ್ರು, MS ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಬರಿತಾಯಿದ್ರು, R. ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯನ.
ಸುಬೋಧ್ ರಾಮರಾವ್ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅವರು ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಕುವೆಂಪು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಇವರೆಲ್ಲ ಆದ್ಯರು, ಒಂಥರ ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ನಮಗೆ ಹಳಬರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆಯಾ ಅಂತ, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು, ರಾಜರತ್ನಂ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಬೆಳೆದವನು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ದೊಡ್ಡವರಾದವು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮೊದಲು ದನ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ದನ ಕಾಯ್ದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಡು ಕಟ್ತಿದ್ವಿ, ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಯಲಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು 5-6 ಜನಗಳ ತಂಡ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು. ನಾವು ಭಾಳ ಸುಖವಾಗಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಬಂದ ನನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ದನ ಕಾಯ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕುತೂಹಲಗಳು, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಹಾಡು ಕಟ್ಟೋದು, ಕಥೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಆ ದನ ಕಾಯೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಸರಿಕರಿಗಿಂತ ನಾನು ಭಿನ್ನವಾಗಿರೋದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸರಿ. ಮತ್ತು ಅದು ನನಗೆ ನಾನು ಆಜನ್ಮ ಪರ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರೋ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಆ ದಿನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Krishna, in your translator's note in this wonderful book, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? When God fell sick. Yeah. Stories. So, ಅದರಲ್ಲಿ you have touched upon very important things vis-a-vis Kambar's concerns with nature versus humans. For instance, you say trees, birds, animals and humans are all a crucial part of the vast folk ecosystem. The self-destructive drive of man who destroys the forest and the green results in damaging planet Earth. You continue to say that it is the connectedness of all creation that imagination reflects. Thus, myth springs from the world of relationships. So, Kambar has undoubtedly handled this theme with mastery and aplomb. And then, how has his imagination worked in these stories where he succeeds in bringing variety in terms of characterization and plot construction? Good evening to you all. It feels very good to be here talking to Dr. Kambar and Professor Nagana, and then with all of you here too. So we would also like to talk with you in a little bit. But to answer Professor Nagana's question, when I think of when I started translating Kambar, I can't think of a single originary moment. It was something that sprung out of multiple contexts. Reading Kambar, I grew up reading Kambar, and then probably I have always lived among languages, growing up in Bangalore, and different kinds of literatures, languages. But what drew me to Kambar was basically this very, very important part of his writing, the mythopoeic imagination. And as you rightly pointed out, Kambar has repeatedly talked about how the myth springs from relationships. It's something that is born of these different relationships and the sense of connectedness. Connectedness not just in terms of the human world, but multiple worlds which are a part of this human world.
the animate world, the inanimate world, and it is this aspect which really drew me to him. And when I go back and look at how I approached Kambar, it's a very interesting thing that happened to me. I was teaching in the US, and there was this then very trendy kind of a course in the 90s called Global Literatures. Despite being pluralized, it was really a problematic kind of a course where you bring in all literatures from different non-European contexts into one, space, one umbrella term called global literatures. And that's when I started thinking, how do Indian literatures get defined outside of India? And in this context of global literatures, how do Indian writing in Indian languages have any kind of visibility at all? And then there is also this post-colonial rubric, which is so very Anglophone, that is connected with the idea of global literatures. And that made me a lot more disturbed, because a kind of rich and very, very plural languages and literatures and cultures which are a part of India, for me, seem to be not so visible at all. And then again, there is always this kind of a visibility you find of the Anglophone Indian writers, Rajarao Rushdie, for instance. But then what happens with writers who write in not only Indian languages, but who also write from marginalized locations? This is another thing which really disturbed me when I thought of why, the visibility of folk writing does not seem to be very, very central in this notion of Indian literatures, or the way in which we project Indian literatures outside of India. Which is one reason why I wanted to look at this folk imagination, which upholds the collective ethos on the one hand, and which is also something that constantly talks about the connectedness of the animate and inanimate worlds. I just want to bring in this one, I just want to talk about this one very, very important moment in Shikara Surya of Dr. Kambar. There is this moment where on the Mother's Hill, there is a protagonist who is playing... Which you call epiphanic. It's almost epiphanic. Yeah, it's right. Absolutely epiphanic. There is Ninnadi, the protagonist, who is playing the flute. And the whole world stands still at this epiphanic moment. The lake, the hill, the trees, the people, and then the manner in which these multiple animate and inanimate worlds which get mirrored in the lake there. That still moment, that perfectly harmonious moment, that moment which shows the manner in which all the life, the different kinds of life, and the different worlds in which we live are interconnected. That was truly, truly what myth meant to me. And that is how I started, gravitating more towards, the writings of Kambar. And I also began translating at that time mainly. Wonderful, great. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹಾಡಿನ ಹೊಳೆಯಾಗಿ ಹರಿಯಿತು, ನಗೆಯ ನಲ್ಮೆಯ ನುಡಿಯಾಗಿ ಮೆರೆಯಿತು, ಕತೆಯ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕುಡಿಯಾಗಿ ಮಿಡಿಯಾಗಿ ಕಾಯಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಜಾನಪದ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಬೀರಿತು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಥಾವೃಕ್ಷ ಇಷ್ಟು ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಪರಿಸರ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಾವು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪನವರು ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ? ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಯಾಕೆ ಡೈಲಿ ಕತೆ ಹೇಳೋಳು. ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾಗೋರು. ಶಿವ, ಪಾರ್ವತಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ದೇವತೆಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಇಫ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಕೆ ಹಿರಿಯರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ಕತೆ ಹೇಳೋಳು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಳಲ್ಲ, ಆ ಕತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ. ಆಕೆ ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಶಿವ, ಪಾರ್ವತಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ದಿನ ಬರೋರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ದಿವಸ ಏನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಏನು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಏನು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ
ಅದನ್ನೇ ಅವರು ತಿನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಯಾರು? ಶಿವಪಾರ್ವತಿ. ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಚೂರು ನೀಡಿದಂಗೆ ಮಾಡೋಳು, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೂ ನೀಡ್ತಿದ್ದಳು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಲ್ಯ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ತಕರಾರಿಲ್ಲದ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ಯಾಕೆ ತಕರಾರು ತೆಗಿತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮಬ್ಬ ಬೈತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಊಟ ಉಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಂಬೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು. ಅದೇ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕತೆ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಕೆಯ ಕಥನ ಕ್ರಿಯೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬೇಕಿದ್ದಳು, ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅಜ್ಞಾನದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಊರು ಸುದ್ದಾಳ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀಗರಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಂತಂದರೆ ನನ್ನ ವಾರಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ದನ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದನ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ, ದನ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 4-5 ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇತ್ತು, ನಾವು ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸಲ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೇ ಎಸೆದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ತರು ಕೈಕಾಲು ಬಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಜಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಬಡವರು ನಾವು, ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪುರಾಣಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಾರೋ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಬಾರೋ, ನಿಂದು ಏನೇನು ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಾರೋ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ರಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ಮೊದಲ ಕಂಬಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ದ. ಆದರೂ ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪುರಾಣಿಕರು, ಯಾರಲ್ಲ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿಗಳು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಕಳಿಸೋ ಅಂತಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಗೋಕಾಕ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪುರಾಣಿಕರು ನನಗೆ ಆ ಫ್ರೀಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾವಳಗಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನನ್ನ. ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್. ಆ ಜರ್ನಿನೇ ಭಾಳ ಸುಖಮಯವಾದ್ದು. ಕೃಷ್ಣಜಿ ಮರವೇ ಮರ್ಮರವೇ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ವಿಸ್ಪರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಂಪಿಗೆ ರಾಣಿ, which Kambar converted into a play by name Pushparani, which you have rendered beautifully as the tale of the flower queen. So now your collection carries one play and 6 stories. The stories are The Coil King's Wedding, The Bamboo Bride, Daughter of the Kine Tree, The Mystery of the Third Pumpkin, Gullava and the Lord of Rain, and the last one is When the Wind God Fell Sick. That carries the title of the book. I thought the story Sampigarani has the narrative richness, which is Kambar's forte, as it were. Leaving aside Sampigarani, the story you have chosen, the play Pushparani. What is the thinking behind this choice and preference? Leaving the story and selecting the play for translation. Because I just now made a reference to the richness of Kambar's narrative mode. That is, I think, a sacrifice, I thought, but you must have your own explanation for that. I did talk to Dr. Kambar about this, and what is very interesting is a kind of seamlessness in terms of language, in terms of idiom, and in terms of vision that you see in this play as well as the short stories. And one of the things that Kambar told me in the conversation we had before I started translating it was how he had meant this for children to enact. And even the stories there were meant to be told
retold. So orality is at the center of all these narratives, which is the reason why Pushparani is something which gels beautifully with the other stories here. And of course, what is at the center or the heart of all these narratives is the concern with the environment. Right, the ecological concern. Yeah, that which is present so throughout the absolutely on all the Yeah. stories. Which is the reason why the moment I started reading these stories and I started reading that play, there was this line which was buzzing in my mind: "Save the tree." That's a wood nymph, you see. Yes. But it's not a line from the play or the stories. But somehow that was a line which I became obsessed with. Probably that is what the stories and the play meant for me, and that is where I saw this connection. Which is the reason why I wanted this play as a part of the collection, because children could enact this You're play, right, and then absolutely. they could tell these stories and probably adapt them into plays too later. So therefore, one play and Oh, yeah. six Yeah, stories yeah. that forms And the. I have to add this: Dr. Kambar does not believe in these kind of genre barriers. That's correct. So there is a dramatic element in the stories, and then there is a lovely story in the play too. Wonderful. Strictly academic highbrow intellectual circles ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಹೈಬ್ರೋ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದವರು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬರೆದಿರೋದು ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲ ನಿಮ್ಮದು, ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಐ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಫೋಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಳಜಿಗಳು ಭಾಳ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡವರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ಬಗೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕಥೆನ, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರಿ ತಾವು? ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ. ನವ್ಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ನವ್ಯ ಕವಿಗಳ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಶೆ ಏನಂತಂದರೆ ಟಿ.ಎಸ್. ಎಲಿಯಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಟಿ.ಎಸ್. ಎಲಿಯಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಟಿ.ಎಸ್. ಎಲಿಯಟ್ ಹಾಗೆ ಅದು ಏನು ಎಷ್ಟೋ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಅದು ಕೋಪ ಬಂತು. ನಾವೇ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾಗಲೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವರು, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರು ಭಾರತೀಯರು. ಕತೆ ಹೇಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಬೇರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಫಲ ಬೇರೆ, ಅವ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಫಲ ಬೇರೆ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಥಾರ್ಸಿಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಸಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ರಸಾನುಭವ. ಸೊ ಹೀಗೆ ರಸಾನುಭವ ಎಷ್ಟು ನಿರಪೇಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿತಂದರೆ ಅದರಂಥ ಸಂತೋಷ ಇನ್ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬೋ ರೀತಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಶಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ನೆಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು, ಅದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಜಗಳಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಇದನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂತ ನನಗನಿಸ್ತು. ಯಾಕೆ ತಿಳಿತಂದರೆ ನೋಡಿ, ರಸಾನುಭವ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಥಾರ್ಸಿಸನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕೆಥಾರ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ವರ್ಡ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಹೌದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ವರ್ಡು. ಅಲ್ಲೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿತಂದರೆ ಈ ನೋವು ಇದ್ದದ್ದು ಮಾಯವಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಮಾಯವಾದಾಗ ಒಂದು ನಮೂನೆ ಉಳಿತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೆಥಾರ್ಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದು. ಅವನಿಗೇನು ಅಂತೇಳಿತಂದರೆ ಈಡಿಪಸ್ಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕೂಡಂತ ಅದು ಇದಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಅಡಿಗರು ಕೂಡ ಈಡಿಪಸ್ಸಿನ ಪಾಪ ಲೇಪಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದು ಬಿಡೋದೆ. ನಮಗೆ ಪಾಪ ಇದೆ ಅಂಥದ್ದು.
ನಮ್ಮದೇನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಆನಂದವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಬಾ, ನಾ ಹಿಂಗೆ ಹಾಳಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಕೇಳು. ಮಂದಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕೇಳು, ನನಗೆ ಆನಂದ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಗಿಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನೂ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಬೇರೆ, ಅವ್ರ ಮೆಥಡ್ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ, ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ಇದನ್ನ ಯಾವುದು ರಸಾನುಭವದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ಶಕುಂತಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಪೂರ್ವ ಯಾವುದೋ ಶತಮಾನದವಳು. ಹೌದು ಅಲ್ಲ? ಇವತ್ತು ಆಕೆ ಆಟ ನೋಡುವಾಗ, ನಾಟಕ ನೋಡುವಾಗ ಆಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದು ಬೇರೆ. ಆಕೆ ಯಾವುದೋ ಶತಮಾನದ ಕಥೆ ಅದು. ಯಾವುದೋ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಕಥೆ ನಾವ್ಯಾರೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತಂದರೆ ಏನು ರಹಸ್ಯ ಇದು? ಇನ್ನು ಶಕುಂತಲೆ ಕಥೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಹುಡುಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದರೆ, ನಾಟಕ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಇಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸು, ಇಂಥಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಮರಿತೀವಿ. ನಾನು ಇಂಥವನು, ಇಂಥ ಪೈಕಿ, ಈ ಪೈಕಿ, ಆ ಪೈಕಿ ನನಗಿಷ್ಟಿದೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಮರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅಹಂಕಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲು ನಾನು ಇಂಥವ್ನು, ಈ ಶತಮಾನದವನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರ್ತೀವಿ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟಿನೇ ಮರಿತೀವಿ. 4-5 ಸಲ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನು PUC ಹುಡುಗಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಶಕುಂತಲೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಆ ಕಾಲದ ಶಕುಂತಲೆ. ನಾವು ಈ ಕಾಲದವರು, ಅದು ಕಾಲದ ಇದು ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಕಾಲದವರಾಗಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅದು ನಾವು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ಅದು ರಸಾನುಭವ ನಮಗೆ, ಇದು ರಸಾನುಭವ ನಮಗೆ. ಅದಲ್ಲ ಈಡಿ ಪಶುಂದಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈಡಿ ಪಶುನು ಕೂಡ ಪಾಪಲೇಪಿತ ನಾನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗರು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ. ಅದು ನಿಜ ನನಗೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಮೊದಲು ಬರೆದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲು ಬರೆದದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಗ್ಗೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾ ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ. ದಿನ 18 ಮೈಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, 18 ಮೈಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ದು. ಅವ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಕಡ್ಸೋದು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದನ್ನು ಬರೆದಾಗ ನನ್ನ ಮೊದಲೇ ಪದ್ಯ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಊರ ಗೌಡನ ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಗೌಡನ ಹಂಗೆ ಆಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೂರು ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಯಾರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲು. ಅದನ್ನು ಬರೆದೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಅಡಿಗರಿಗೆ ತಿಳಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗಂತಂದ್ರು ಅವರು ಅಡಿಗರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸಿದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೆದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೆದೆ, ಇನ್ನೂ ತನಕ ಅದನ್ನೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ನನಗೇನು ಬೇಜಾರಾಗಿಲ್ಲ. Correct, sir. Krishna, you have translated Dr. Kambar several works into English, like Karimai in 2017, Shivana Dangura again in 2017, Rishya Shringa and Mahmud Gawan came out in 2020 as 2 plays. Yeah. Now, When the Wind God Fell Sick, this book, 2023. Talk about the journey of your translation from Karimai to When the Wind God Fell Sick. I ask this question because to use your own expression, delving deep into the world of Kambar,
is important to get the idiom and the nuanced expression. Are you more comfortable now than when you took up Karimai in the beginning? Perhaps. This also has a lot to do with the manner in which I tuned myself to this folk idiom and the sort of folk rhythms which Kambar evokes in his writing. Yeah. And I've talked about it earlier too. Somehow, myth and music come fused to me because probably the bond between these two living legends of music, Pandit Rajiv Taranacci, my guru, and then Dr. Kambar, is something that I have seen and I've seen growing up. So my paradigm for translation also comes from music. Reading Kambar was an experience like learning a raga, basically. You know, that's how you sort of try to find that fluidity, that seamlessness with the folk, North Karnataka folk language. The more and more you delve into a raga, the more you learn it, and the more you play, the more you sing that raga becomes your own. That's how you can make that raga your own. Sure. And there comes a point when you're playing it correctly as well as creatively. For me, working with Kambar's folk idiom was something like that. So in this long journey, as you put it, of my translation with Kambar, this is what I've been searching. How can I recreate that musicality, those rhythms, and that folk idiom into another language? And there is also another danger here. You could very easily lapse into what Pandit Taranacci says, glib exoticism, and get into an Orientalist mode and give. I don't believe in giving yard-long low notes and glossaries because that mars the readability. But at the same time, I don't want to lose out on all those specificities and nuances of this very, very rich North Karnataka folk, and that is a balance I've been trying to bring in my translations all along. Yeah, I started with Karimai, which is a novel, and then of course I translated some plays, and now I have translated these stories. And what is also interesting is these are stories for children. So how do I, inflect my style of translating when I'm writing for children is another question that comes up at this point. I've been thinking about it a lot, and of late, I have also been sort of very, very interested in what Valerie Hamatyuk talks about. It's not so much the translated text or the translated cultural context, but she is talking about the translated reader. A reader who's open to embark on these new journeys, and then a reader who will enter into new texts and those words, multiple words that the new text, connects them with. So this is something that I was trying to think of when I translated it. For instance, keeping my language absolutely simple and not losing out on the idiomatic power of that language on the one hand, and on the other hand, we were talking about the play too, and that beautiful verse, the folk verse in the play, how do I recreate those rhythms in English, was also something I thought of for a long time, and then that is the reason why translating The Wind God was somewhat different from the earlier works, but of course, unless you've been familiarizing yourself with Dr. Kambar's work over a period of time, yes. I don't think you can get that idiom in English. Probably, as I said, the music metaphor helps in understanding what I'm trying to do here. Obviously, you are more comfortable now than when you began your journey, right at the start, perhaps. Maybe. Because I'm more and more into it, and I'm finding new ways of creating. After all, translation is also creative, right? It is. Creating a different idiom of translation. ಕುಂಬಳ ಬೀಜ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ತಮ್ಮ ತಬ್ಬಲಿ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತಾನೆ, ಅಣ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಬಡವನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಯುದೇವ ಅಂತ ಕಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡವಳು ಕಾಶಿ, ಚಿಕ್ಕವಳು ಕಣಗಿಲೆ. ಆ ವಾಯುದೇವನನ್ನು ಲೋಕದ ಜನ ಅನೀತಿ ಅನಾಚಾರದಿಂದ
ವಾಯುನೇ ರೋಗಗ್ರಸ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಮರಳಿ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಂಗಿ ಕಣಗಿಲೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಸೋತೋಗ್ತಾಳೆ, ತಂಗಿ ಗೆಲ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕುಂಬಳ ಬೀಜದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮಂದೇ ಮೇಲ್ಗೈ. ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ, ಇದ್ದಿಲ್ ರಾಜ ಅಂತ. ಆ ಇದ್ದಿಲ್ ರಾಜ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲಿಬ್ಬರು ಜಾಣರು, ಕೊನೆಯವನು ಮೂರನೇವನು ದಡ್ಡ. ಆದರೆ ಆ ದಡ್ಡನೇ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಕಲ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಜಾಣನಾಗಿ ಅವನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ? ಚಿಕ್ಕವನು ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು. ಗಮನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಯವನೇ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವನು ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ, ಇವ್ರು ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವರು. ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ಹೊಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದ್ಭುತ ಇದು. Krishna, we have to compare Kambar with the great storyteller for children, namely Hans Christian Andersen. Because Andersen invented a good narrative and a significant allegory. Besides, Andersen wrote in the style of everyday speech, as you just now said. You have kept the language at the lowest denominator. Idiomatic. For Andersen had that healthy respect for the vernacular, which we find in most gifted writers of fairy tales. They always aim at retaining the flavor of speech in the written word. This is the struggle all of us go through day in and day out. How to retain the flavor of speech in the written word, actually. Though Kambar stands apart, don't you think comparing Kambar with Christian Andersen is quite profitable? That is number one. Since Kambar is a global level writer, I thought this is what we should do, comparing him with the best in the business globally. Yeah, comparing is one aspect of the whole story. There was also another thing which I was thinking of when you started talking about speech, orality, which is an answer to your earlier question too. Why did I bring in the play? Because, there is a lot of the spoken word, there is orality here in the stories, folk stories, which I have translated from this collection. That's one thing. And another thing, what is also important about Kambar, you were talking about how he's a global writer. Absolutely. Kambar is somebody who makes myth contemporaneous. And what you see in all these stories is a concern with the environment. And I asked him in one of my interviews, was this concern with the environment so urgent in those days? And then Kambar talked to me a lot about how there are so many stories about trees, so many stories which talk about the different elements of nature, and that is the reason why he collected them here. He was also talking about the great respect which the folk world has for the nature around them. So, talking about your question, bringing it in conjunction with Andersen, I think there are some problems here because these stories are stories which speak of different worlds. These stories are stories which speak of generations of... I just had the princess on the P. Generations. In fact, to talk about the success of your own translation effort, I'm going to read a bit of The Princess and the Pea and read a bit of your own story. And I'm absolutely happy that you almost sailed through. Yeah, and what is also important is the manner in which
you see stories about women there and the kind of roles that the women play. So most of these stories are women-centered, a lot of them at least. Yeah, there are grannies who tell the stories, and grannies who also pass on these native knowledges and the wisdom of generations to their daughters and granddaughters. And they It's remain this- to be yeah. guardian angels. Oh, yeah. And this is something which is very, very special and specific about Kambar, not so much Anderson. That's right. And the native wisdom and the folk wisdom, I think it's the woman who's the repository of these stories and the wisdom. Because I remember at one point, in one of our conversations, Dr. Kambar told me that Parvati is the mother of stories. So you see, it's so woman-centered, which also drew me to these stories. That's the reason why the Yeah. refrain, Parvati Neene Salaho. At every stage, at every step, we pray for Parvati because she's the symbol of plenitude and blessings. ಗುಳ್ಳವನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭೂಪತಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಭೂಪತಿ ರಾಜ, ಗುಳ್ಳವನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಪತಿ ರಾಜ. ಅವನನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ನೀವು ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಚಂದ. ಯಾತಕ್ಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ 1000 ಪುಂಡರು, ಮುಂದೆ 1000 ಪೋಖರಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಲವೇ ನ್ಯಾಯವೆಂದು, ಮೈಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಅವನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮಳೆರಾಯ ಮರವೇರಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮರದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಸಿ ಅವನು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಂತೆ ಅವನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹನನ ಮಾಡಿ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮರಗಳು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜ ಗುಳ್ಳವನ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಅವನ ಗೋಗರಿದು ಮಳೆ ತರಿಸ್ತಾನೆ. ಗುಳ್ಳವ ಮಳೆ ತರ್ತಾನೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆ ಕಥೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವ ತನಕ, ನೀವು ಕೇಳುವ ತನಕ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದಿನವರು ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಈ ಒಂದು ರಿಫ್ರೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಲ್ಲವಿ, ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೀಗಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಹಾಗಿದ್ರು ಅಂತ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನವರು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ತಾವು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಆಯಾಮ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮುಂದಿನವರು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್ includes the worst and the best of writing for children. In the hands of a writer of near genius, it can scale the heights with its triumphant imagination. At the other extreme, when it is the product of a feeble and infertile fancy, it becomes lost in the marshes of absurdity. I ask this question because I am aware of imitation Alice's and barely disguised Dr. Doolittle's and fake winds in the willows. ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸುಲಭ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಟನಿಂಗ್ ಟು ನೋಟ್ ದಟ್ Dr. Kambar is not imitating anybody, as he himself admitted, and as we all aware of, those of us who are familiar with his production. He's following a path of his own, and that is why we can say that Kambar's is a triumphant imagination. So, what is your response? Absolutely. And as Dr. Kambar himself pointed out, he was a person in the high moment of the Navya, when, as he pointed out, everybody wanted to be Eliot, or Lawrence and Levis were like the great gods of the generation. Kambar chose an entirely new path. He wanted to go back to his folk roots. So that in itself is a statement on the kind of writing he's been doing and the path that he chalked out for himself, and that is where he stands even at this point of time in his career, at the ripe old age of 85, ripe young age of 85. Here is this writer who is talking to young children, and the other day when I asked him about why he wanted to write to young children, he said, there is a young person in all of us. There is a child in all of us, and after all, most of us writers, young at heart. Yeah, we are young at heart, and most of us writers start writing when we are young. Absolutely. So it is to those times when the imagination is so rich
And it is to those times when the whole world looks like a wonderland to you. That is where the story's take is. And probably that's the reason why Kambar's writing is so distinct, so different, and so rich. And it speaks of that kind of plenitude. ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಸರ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ತತ್ವ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಏನು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, ಆ ಮಾತನ್ನು ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅವರಿಂದ ನಾವೇನು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಲಾಗಾಯತ್ನಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಅತಿ ಜರೂರಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಧುನಿಕರೆನಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಎಷ್ಟು ಕಸವನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಡಬಡಾಯಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಏನು ಪರಿಹಾರ? ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಕಸವನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಮಾಲಯನ್ನು ನಾಚಿಸೋಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಕಸ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಳಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡೋದು? ಈ ನೇಚರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಥೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದರಿಂದ ಸುಮಾರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಕಥೆಗಳು. ಅಂದರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದಲೂ ನಾವು ನೇಚರ್ನೇ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಕ್ರೂಯಲ್ಲಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ನೇಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮರ ಕಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಇದ್ದದ್ದು ನಾಶವಾಗೋದು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ, ಈ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಹೌದು ಹೌದು, ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟ್, ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ. ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ನೇಚರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಿವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಬರ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಈ ಕಥೆಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಎಂದಿನಿಂದ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಒಂದು 5-6ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಇಂಥ ಕಥೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೀಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? I instinctively started applying the touchstone method to measure the success of your translation, about which many reviewers have already congratulated you and applauded your effort. I picked up the well-known story, The Princess and the Pea, and went through it. Then I juxtaposed it with one of your translations, and when the wind god fell sick and other folk tales, you have emerged victorious. My hearty congratulations to you. Thank you. I just wanted to check, which is a touchstone, by the way? Huh? Which is a touchstone, by the way? Kambar's story or the other one? Other one. Other one. Now just kindly bear with me. I'm going to read Daughter of the Kino Tree passage from Dr. Krishna Manavalli's translation. When they heard that the Kurd granny found a baby girl, and both the writer and the translator are going to present their part of the story, but I can't resist the temptation of reading this passage. When they heard that the Kurd granny found a baby girl, the whole village danced with joy. They named the baby Bhagyavanti, lucky, and celebrated the occasion by sharing the customary boiled lentils. Lucky proved to be true to her name. The moment she came to the village, there were timely rains and flourishing crops. Instead of calling her just Lucky, they began to call her Lakshmi,
the goddess of wealth and luck. A child needs someone's love and care to grow up well, but Lucky had the love and care of the whole village. So you can imagine how well she grew. In 5 months, she grew up to be a child aged 5 years. In the 10th month, she was already 10 years old. In her 15th year, she went with the other girls of the village to graze the cattle. When she picked up the stick to leave, Kurt Granny always stopped her for a bit and told her, "Even my wretched evil eye might harm you. Think of what the evil eyes of those riffraff on the streets can do to you. Wait." She quickly performed the little ritual of warding the evil eye off the broomsticks. Soon the fame of this beauty with a sweet manner spread to the king of the land. The ruler of the region, the Desai, came to the old woman's hut to beg for the girl's hand in marriage. Where can you find a better groom than the Desai in the whole land? Kurt Granny accepted the marriage proposal. Still, she felt sad to part with the daughter whom she had brought up, a daughter who was dearer than life. But girls must leave their mother's home sometime. She gave her daughter in marriage to the Desai. The grand wedding feast went on for a whole week. So that is the way, that is how I congratulate you once again for getting the beautiful idiom and rising up to the occasion. So I just wanted to read, that is not necessary now. Anderson's Princess. Touchstone. Touchstone I think method. Kambar is a touchstone rather. Now, can we request Dr. Kambar to read his ಓದ್ತೀರಾ ಒಂಚೂರು? ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ, ನೀವೇ ಓದಿ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಏನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರ್ ಒಂದಷ್ಟು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಒಂದು, ಇಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಜನಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಪೂತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಇದನ್ನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕಯ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನನ್ನ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದವರು, ನನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಬಂದವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯವರು. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾ ಎರಡೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಂದು ಪ್ರತಿ ವಾರ ನನ್ನ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಭಾಳ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರೋ ಮನಸ್ಸಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ, ಸುಧಾಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ, ನಂಬರ್ 1. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಪೂತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಪೂತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿತಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಜಾನಪದ ಅಂತಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಜಾನಪದ ಏನಪ್ಪ ಜಾನಪದ ಯಾಕಂತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಂದರು. ಬಟ್ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ನನ್ನ ಎತ್ತಿಡಿದ್ರು ನೋಡಿರಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ. ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದೆ, ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರು ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಥೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ತುಂಬ ಇವುಗಳನ್ನು, ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ದೇಶದ ತುಂಬ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ನೇಚರ್ ಇದು, ನಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ಓಡಾಡೋನು. ನಾನು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಜೋಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ. ಜೋಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರೆ ಟೊಸುಕ್ ಅಂತಿತ್ತದು. ಆಮೇಲೆ ನಾಟಕದ ಇದು ಇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಲಂಕೇಶಿಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟು, ಭಾಳ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವಂಗಾಯ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಶ್ರಾವಣಿ ಅವರಿಗೆ
ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಾಟಕಗಳು ಅನುವಾದ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪದ್ಯ ಅನುವಾದ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಜೀವ್ ತಾರಾನಾಥ್. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳ ಬರೆದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೇದು ತಂದು ಬಿಟ್ಟರು. ನನಗೂ ಆ ದಿವಸ ಭಾಳ ನಿರಾಶೆ ಆಯಿತು. ರಾಜೀವ್ ತಾರಾನಾಥ್ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ದಿವಸ. 2 ಬ್ರೆಡ್ಡಿನ ಚೂರಿದ್ದು, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಾಂತು ಉಂಡ ಸಣ್ಣ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊರದ ನೋಡಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಗಿದೆ, ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ನನಗೆ ನಾನು ಬರೆಯೋ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂಥರ ಉಳಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನನ್ನ ನಾಟಕಗಳು ಉಳಿದು, ನನ್ನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು, ಆಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು, ಬಹುಶಃ ಭಾಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಓದಬೇಕಲ್ಲ, ಓದಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ವಾಯುದೇವನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ವಾಯುದೇವ ಯಾವ ಎಷ್ಟಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬೋದು. ಪುಟ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಈಗೀಗ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಯಾರೂ ಶುರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಥೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ದಲ್ಲ, ಈಗ ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಸತ್ಯ ಕಥೆಯಂದೇ ಜನ ನಂಬಿರಬಾರದಂತೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೋ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ. ಮೊದಲು ಕಥೆಯನ್ನಂತೂ ತಿಳಿದಿರೋಣ. ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮರ ಬೆಳೆದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು. ಅದಕ್ಕಂಟಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಿತ್ತು. ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಡುಗುಲಜ್ಜಿ, ಅವಳ 2 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬಳು ಕಾಶಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಕನಗಲಿ. 3 ದನಕರ ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖವಿದ್ದರು. ಇಂತಿರುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಭಯಂಕರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸತೊಡಗಿತು. ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹಗುರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾರಿ ಬೀಳುವ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಲ್ಲ. ಗೂಡಿಸಲು ಮನೆಗಳನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಬಗೆಯುವ ಚಂಡಮಾರುತವದು. ಬಿರುಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಹಾರಿ ಹೋದವು. ಹುಲಿ, ಕರಡಿ, ಸಾರಂಗ ಮೃಗ ಜಾತಿ ಗವಿ ಸೇರಿದವು. ಒಂಟಿ ಗುಡಿಸಲಿದ್ದ ಕಾಶಿ ಕನಗಿಲೆ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಕೂತರು. ಹೆದರಿದ ಕನಗಿಲೆ ಒಂದೇ ಸಮ ಹೀಗೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಬೀಸಿದರೆ ಖಗಬಿಗಾದಿಗಳ ಗತಿಯೇನು, ನಮ್ಮ ಗತಿಯೇನು ಅಜ್ಜಿ. ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ ಮಗಳೇ. ಕಾಶಿ: ವಾಯುದೇವನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ? ಅವನು ದೇವರಲ್ಲವೇ ಅಜ್ಜಿ. ದೇವರು ನಿಜ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ದೇವರಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೆಸುವಷ್ಟು ವಿಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಗಳೇ. ಕಾಶಿ: ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ ರೋಗದಿಂದ ಇಂಥ ಚಂಡಮಾರುತ ಬೀಸುವುದೇ ಅಜ್ಜಿ. ಹೌದು ಮಗಳೇ. ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ಮೈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತಾ ತಂಗಾಳಿಯಾಗಿ ಸುಳಿಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಿದರೆ ಅವನೇ ವಾಯುದೇವ. ರಭಸದಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೀಸಿದರೆ ಅವನೇ ಚಂಡಮಾರುತ. ವಾಯುದೇವ ಚಂಡಮಾರುತನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಈಗೀಗ ನಾವೇ ಕಾರಣ. ಕನಗಿಲೆ: ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಜ್ಜಿ. ಅತಿ ಆಶೆಯಿಂದ ನಾವು ವಾಯುದೇವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ತಾಯಿ ಭೂದೇವಿಗೆ ಕೊಡುವ ಹಿಂಸೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಮಗಳೇ. ಶೀಘ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ನದಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಚರಂಡಿ ಮಾಡಿ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಳ ಬೀಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ಹಸಿರನ್ನು ಬೂದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೊಚ್ಚೆ ತಿಪ್ಪೆಯನ್ನೇ ತಪ್ಪಿ ತೀಡಿ ಬೀಸುವ ವಾಯುದೇವನಿಗೆ ರೋಗ ಬಡಿಯದಿರುತ್ತದೆಯೇ? ಅವನು ರೋಗದಿಂದ ನರಳಿ ಬಿಸಿ ಉಸಿರು ಹಾಕಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಯುದೇವನ ನಿಟ್ಟುಸಿರೇ ಚಂಡಮಾರುತ ಮಗಳೇ ಕಣಗಿಡೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಉಪಾಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಜ್ಜಿ? ಕಾಶಿ: ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಉಪಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅವನೇ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಅಜ್ಜಿ: ಅವನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದರೆ ಅವನೇ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಛಾವಣಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ದನಕರು ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿದವು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಹುಡುಗಿಯರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆದರಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಕಿರಿಯವಳಾದ ಕನಗಿಲೆ ಹಿಡಿದರು. ಕನಗಿಲೆ: ಬಿರುಗಾಳಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸೂಚನೆಗಳಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಉಪಾಯ ಹೇಳಜ್ಜಿ, ಅದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಅಜ್ಜಿ: ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ದೇ ಮಗಳೇ. ಅಗೋ, ಬೆಟ್ಟದಾಚೆ ಗಂಧವತಿ ನಗರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿರೋದೇ ವಾಯುದೇವನ ಅರಮನೆ. ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಯುದೇವನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಅಡಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯ ನೀಡಿದರೆ ಆತನ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸನ್ನನಾದರೆ ಆತ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲೂಬಹುದು. ಕಾಶಿ: ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ದಾರಿ ಹೇಳಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಜಿ: ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡು, ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ನಿನಗೇ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಆರೈಕೆ ಸರಿಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಕೂಡ ನೋಡಲಾರ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮನೆ ಸೇರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ನಿಂದೆ. ಕಾಶಿ: ದಾರಿ ಹೇಳಜ್ಜಿ, ಮುಂದಿನದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಜ್ಜಿ: ಬೆಟ್ಟದ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಒಂದು ನದಿ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತದೆ. ನದಿಯಲ್ಲೊಂದು ನಾವೆ ಇದೆ. ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತರಾಯಿತು, ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ನದಿ ದಾಟಿಸುತ್ತದೆ. ನದಿಯಾಚೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ನೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತರೆ ಸಾಕು, ಗಾಡಿ ತಂತಾನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ವಾಯುದೇವನಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಶಿ: ಆಯ್ತಜ್ಜಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ವಾಯುದೇವನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಈಕೋ ಎಂದು ಕಾಶಿ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟಳು. ಕನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು. ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ನಡೆದೇ ಹೋದಳು. ಸುದೈವದಿಂದ ಅವಳು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು. ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಳು. ನಡೆಯುತ್ತಾ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಒಂದು ನದಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹೇಗೆ ದಾಟುವುದೆಂದು ಅತ್ತಿತ್ತ ನೋಡುವಾಗ ನಾವೆಯೊಂದು ತೇಲಿ ಬಂತು. ಹೋಗಿ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಳು. ಮುಂದೇನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದಾಗ ನಾವೇ ತಂತಾನೇ ತೇಲುತ್ತಾ ಆಚೆ ದಡ ತಲುಪಿತು. ನಾವೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ರಸ್ತೆ ಶುರುವಾಗುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಳಿ ಹೊತ್ತು ಬೆನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕೂತಿದ್ದ. ಕಾಶಿ ಅವನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ವಾಯುದೇವರ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬರುತ್ತೀಯಾ ಎಂದಳು. ಆತ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವಳು ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿ ಕೂತಳು. ಗಾಡಿ ಚಲಿಸಿತು. ಅವನ ಮುಖ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು, ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇವಳೇ ಮುಂದಾಗಿ ವಾಯುದೇವರ ಅರಮನೆ ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದಳು. ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಆಗುವುದರೊಳಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೀವ ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು. ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿ ಈಗ ನಿಜವಾಗಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನಾದರೂ ಹೇಳಪ್ಪ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿತು, ಅಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಳೆಯ ಆಚೆ ಹೊಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನೀರು ತಗೋ. ಒಂದು ವೈದ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳ ಬೇರುಗಳು ತೇಲಾಡುವ ನೀರು. ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಇದೆ, ಕಿತ್ಕೋ. ಆ ನೀರು ಬೆರೆಸಿದ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೈಮೇಲಿನ ಕೊಳೆಯೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಗಾಯಗಳು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಶಿ: ವಾಯುದೇವರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ವೋ? ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಪ್ಪ, ಸದ್ಯ ಮಾತಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ. ಹುಡುಗಿ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಇಳಿಯಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳಿದ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಲೂ ಇಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಹೊರಟಿತು. ಮತ್ತೆ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತು. ಕಾಶಿಗೆ ಬೋರಾಗಿ ಕಾಶಿಗೆ ಕೇಳಿದಳು, ನೀನು ವಾಯುದೇವರ ಸೇವಕನ ಎಂದಳು. ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಹೋಗಲಿ, ಈಗಲಾದರೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಪ್ಪ ಎಂದಳು. ಈಗ
ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತವಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಸೊಪ್ಪು ಕಿತ್ಕೋ. ವಾಯುದೇವರ ಮೈ ಗಾಯಿಗಳಿಗೆ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಬಳ್ಳಿಯಂತೂ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ರಸ ಇದೆ. ಅದರ ರಸ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಚೇತರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಶಿ ವಾಯುದೇವರ ಹಿತ್ತಲ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸೊಪ್ಪು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಪ್ಪ. ಗಾಡಿ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೊರಟಿತು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮೌನ. ಹುಡುಗಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಯಿತು. ಕಾಶಿ ಹೋಗಲಿ, ಅರಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ವಾಯುದೇವರು ಹೇಗೆ ಕೋಪದವರ? ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು ಅವರು? ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ರಾಣಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನಾದಿನಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡಿ ಇಟ್ಟಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಪರೂಪದ ಇಬ್ಬನಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸ್ನಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬನಿಯನ್ನು ವಾಯುದೇವರ ಮೈಗೆ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಹೊಸ ಯೌವನ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. ಕಾಶಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ರೋಗ ಇದೆಯಾ? ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಯಂಕರ ರೋಗವೇನಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಸಿಯಾಗಬಹುದಾದ ರೋಗ. ಕಾಶಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಕೊಳಚೆ ಅನ್ನದೇ ಭೂಲೋಕದ ತುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಜನ ಈಗೀಗ ಅತಿ ಆಸೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ತಾಗಿ ಇವರು ಉಸಿರು ತಾಗಿ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇವರ ನಿಟ್ಟುಸಿರು. ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಇಬ್ಬನ್ನು ಬಡಿದುಕೋ. ಕಾಶಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಮೊದಲು ವಾಯುದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸಪ್ಪ. ಗಾಡಿ ಮೌನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿತು. ಗಾಡಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಬೆಟ್ಟದ ಹಳೇ ಗವಿಯಂಥ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿತು. ಆಳುಗಳಿಲ್ಲ, ಜವಾನರಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಗೋ ಎನ್ನುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮುಗಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಹುಡುಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದಳು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೇ ಅರಮನೆ. ಕಾಶಿ ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಗೋ ಗವಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೋ. ಅವರೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನೀನು ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೋಗು. ಹುಡುಗಿಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಗವಿಯ ಒಳಗಡೆಯಿಂದಲೇ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು. ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋದಳು. ವಾಯುದೇವ ಈ ಕಡೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ನೆರಳುತ್ತಾ ಮಲಗಿದ್ದ. ಕಾಶಿ ಅವನ ಸಮೀಪ ಹೋಗಿ ತಾನು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಕೆಮ್ಮಿ ಪುನಃ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಳು. ವಾಯುದೇವ ಇವಳನ್ನು ನೋಡಲು ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ. ಅಬ್ಬ, ಮೈ ತುಂಬ ಕೊಳೆತು ಕೀವು ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದ. ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ 3 ಕೋಟಿ ನೊಣ ಮುತ್ತಿ ಗತಗತ ನಾರುತ್ತಿದ್ದ. ವಿಕಾರವಾಗಿ ಅಸಹ್ಯಕರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಯುದೇವನ ನೋಡಿ ಕಿಟಾರನೆ ಕಿರ್ಚಿ ಕಾಶಿ ಹೊರಗೋಡಿ ಬಂದಳು. ಪುನಃ ಭಯಂಕರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸತೊಡಗಿತು. ಲೋಕದ ಬದುಕು ಕದಡಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಈ ಕಡೆ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕಥೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಪುನಃ ಬೀಸತೊಡಗಿತಲ್ಲ, ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿದ್ದ ಕಣಗಿಲೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಯಿತು. ಬಿರುಗಾಳಿಯ ರಭಸ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೇಲಂತೂ ಕಾಶಿಗೇನೋ ಅಪಾಯ ಒದಗಿತು ಎಂದು ಗಾಬರಿಯಾದರು. ಕಣಗಿಲೆ ಯಾಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೀಗಾಯಿತು ಎಂದಳು. ಅಜ್ಜಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ. ಕಣಗಿಲೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಜ್ಜಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹೊರಡು. ಕಣಗಿಲೆ ಹೊರಟಳು. ಅವಳು ಹೋದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಅಜ್ಜಿ ನಿಂತಳು. ಕಾಶಿ ಹೋದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಕಣಗಿಲೆ ಹೋದಳು. ಅದೇ ನದಿ ಅಡ್ಡ ಬಂತು. ಈಗಲೂ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ರಭಸ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ನದಿಯನ್ನೇ ಹೇಗೆ ದಾಟಬಹುದೆಂದು ಅತ್ಯಂತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವೇ ಬಂತು. ನದಿಯ ದಾಟಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಳು. ಈಗಲೂ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ. ಮೌನವಾಗಿ ಗಾಡಿ ಚಲಿಸಿತು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ. ಇವಳು ಮಾತಾಡುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ತುಸು ಹೊತ್ತು ಹೀಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಾಚೆ ಹೊಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀರು ತಗೋ. ಅದು ವೈದ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳ ಬೇರು ತೇಲಾಡುವ ನೀರು.
ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ ಕಿತ್ಕೋ, ಆ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಮೈಮೇಲಿನ ಕೊಳೆಯೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗಿ ಮಾತಾಡದೆ ಇಳಿದು ಕಾಯಿ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಳು. ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿದಳು. ಗಾಡಿ ಚಲಿಸಿತು. ಮೌನವಾಗಿ ಗಾಡಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಳಿಗೂ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುನಃ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಿಡಿದ. ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತವಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಸೊಪ್ಪು ಕಿತ್ಕೋ. ವಾಯುದೇವರ ಮೈ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಿತ್ಕೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ರಸ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮೈಗೆ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಮೈಯೊಳಗೆ ಎಂಥ ರೋಗಗಳಿದ್ದರೂ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಅಕ್ಕೋ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಗೋ. ಹುಡುಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡದೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಅವನು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಮೃತವಲ್ಲಿಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದಳು. ಗಾಡಿ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಮೌನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇಬ್ಬನಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ವಾಯುದೇವನ ಗವಿಯಂಥ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದಳು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಗವಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಯುದೇವನ ಬಳಿ ನಿಂತು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದಳು. ವಾಯುದೇವ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ. ಮೈತುಂಬ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಂದ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಮುರಿದ ಮಹಿಮನಾಗಿ ನರಳುತ್ತಾ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೊಸ ದುಃಖಗಳು ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ ಅಸಹ್ಯಕರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೂ ಇಂಥ ಗತಿ ಬರಬೇಕೇ ಎಂದು ಮಮ್ಮಲ ಮುರುಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಳು. ವಾಯುದೇವನ ಹುಬ್ಬಿನ ಗಂಟು ಸುಡಲಿ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು ಕೇಳಿದ. ವಾಯುದೇವ, ಹೊಂಡದ ನೀರು ತಂದೆಯಾ? ಮದ್ದಿನ ಕಾಯಿ ತಂದೆಯಾ? ಕಡಿಗಿಲ್ಲ. ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಾಯುದೇವ, ಒಳಗೆ ಬಚ್ಚಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಂಡೆಗೆ ಹೊಂಡದ ನೀರು ಸುರಿ 100 ಚೆಂಬು ನೀರು ಕಾಯಿಸಿ ಮದ್ದಿನಕಾಯಿ ಉಜ್ಜಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸು. ಕನಗಿಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಂಡೆಗೆ ತಾನು ತಂದ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಿದಳು. ಆಮೇಲೆ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು 100 ಚೊಂಬು ನೀರಿನಿಂದ ಮದ್ದಿನಕಾಯಿ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದಳು. ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೈಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸ ಲೇಪಿಸಿ ಮೈ ಉರಿಯತೊಡಗುತ್ತಲೂ ತಾನು ತಂದ ತನ್ನನೇ ಅದು ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ಮೈ ಸವರಿದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬಂದಳು. ನೋಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇವಳು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಳು. ಮುದುಕಿ, ಸಂಜೀವನ ರಸದ ಬಳ್ಳಿ ತಂದಿದ್ದೀಯಾ ಮಗಳೇ? ತಂದಿದ್ದೇನೆ ತಾಯಿ. ಮುದುಕಿ, ವಾಯುದೇವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗದ ಹಾಗೆ ಮೈಗೆ ಲೇಪಿಸು, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ಮಾಡು ಎಂದಳು. ಮುದುಕಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂಜೀವಿನಿ ರಸವನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ವಾಯುದೇವರ ಮೈಗೆ ಲೇಪಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹಸು ಬಂದವು. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಪಿಲೆಯ ಹಾಲು ಕರೆದಳು. ನೆಲ ಒಲೆ ಸಾರಿಸಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಅನ್ನ, ಪಚ್ಚ ಬಣ್ಣದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು ಮಾಡಿ ಮುದುಕಿಗೂ ಗಾಡಿಯವನಿಗೂ ಬಡಿಸಿದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವನ ಮೈ ಹಗುರಾಗಿ ಸುಮ್ಮಾನುಸು ಕಣ್ಣಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಕುಳಿತ ಅವನಿಗೂ ಊಟ ಬಡಿಸಿದಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ತಾನೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ತಟ್ಟೆ ಸಾಮಾನು ಅಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಮುದುಕಿ ಅಂದರೆ ವಾಯುದೇವನ ತಾಯಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಕೈಗೆ ಬಾಗಿನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮುದುಕೆ ಕಣಗಿಲೆಗೆ ಹಿಡಿದಳು. ಮುದುಕಿ, ನಾನು ಕಾಡಿನ ದೇವತೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಮಗ ವಾಯುದೇವ. ನೀನು ನನ್ನ ಸೊಸೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ವಾಯುದೇವನಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೇ ಮಗಳೇ? ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುದರಿಂದ ಕಣಗಿಲೆ ನಾಚಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಮರೆಗೆ ನಿಂತಳು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳೆಂದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಶಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಳೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆತಂಕವಾಗಿರಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಅವಳು ಅಜ್ಜಿಯ ಹಿಂದೆ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಳು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಸರ್. ಪೂತಿನ ಅವರು ಇದನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ದುಃಖಪಟ್ಟದ್ದು, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಾವು. ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಒಂಚೂರು ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುವಾದ. Sure. I'll read the same story
Probably it'll sound like a different rendering of the raga or like playing the tune on a different instrument. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಓದ್ತೀರಿ? I'll just read a couple of pages. Right. I think we are running short of time. Okay. When the wind god fell sick. Today, nobody begins the story with the customary once upon a time. That is because the story is not something which happened in the past. It seems that people believe that this is a true story which happens daily. Then, is it an old time story? Or is it a story of our times? Let's decide later. First off, let's hear the story. There was once a hill. On that hill, there was a dense growth of trees, plants, and lush green grass. There was also a little hut in the midst of all this vegetation. In the hut lived an ancient old woman and her 2 granddaughters, Kashi and Kanagale. The latter was named after the oleander flower. They grazed their cattle every day and lived happily on the hill. Suddenly, a big storm blew on the hill one day. Not a storm that only makes light objects fly. It was a tornado that could uproot huts and houses. The little nests of birds fell. Tigers, bears, deer, and all other beasts hid in the caves. Kashi and Kanagale, who lived in the lone single hut on the hill, were terrified. They sat hugging their grandmother. Kanagale, if the storm blows endlessly, what will happen to the birds and the animals? What will happen to us, Granny? Granny, this kind of a thing happens when the wind god is very sick, my child. Kashi, the wind god is sick? Isn't he a god, Granny? Granny, he is a god, yes, but man's mind is so ugly that it can make even a god become sick. Kashi, what do you mean? That this storm is blowing because of the sickness that man infected the wind god with? Granny, yes, child. When the gentle and cool breeze blows, giving us joy, pleasuring our bodies and our minds, he is the wind god. The same wind god can also blow like this, roaring and uprooting trees and plants. Then he is called a storm. In these days, it is we who are responsible for the wind god turning into a storm. What have we done, Granny? Granny, we torment the wind god and the Mother Earth because of our greed. For quick and easy profit, we add poison to food. We inject dangerous chemicals into growing plants. We turn lakes and rivers into stinking gutters. We make the fruit on the trees get infested with worms. We reduce all that's green to ashes. The poor wind god blows, gathering and sweeping all this dirt, pollution, and filth that we create. So he gets infected and grows sick. When he groans in pain and sighs, there is a storm. The storm is the wind god sighing, my child. Kanagale, is there anything we can do to help Granny? Kashi, how's that possible? Even if we want to help, he has closed all the ways to reach him. Granny, if you're willing to nurse him, he will provide the means. Meanwhile, the roof of the cattle shed collapsed and the cattle stood up in fear. The girls grew more scared when they saw this. Kanagale, it doesn't look like the storm is going to stop. Please tell us the way to help Granny. Let's try to do something. Granny, where there is a will, there is a way, child. Look beyond the hill. There is the city of Gandhavati. The wind god's palace is in that city. If you go there, nurse him, cook for him, and serve him, he might get better. His anger might come down and the storm might subside. If he is very pleased with you, he might even marry you. You have been listening to BIC Talks by Bangalore International Centre. If you like what you heard, do follow us on social media. Keep up with our programming by signing up for our mailer on the website or leave us a review or rating on Apple Podcasts or iTunes. The crew that makes these podcasts possible is Gaurav Krishna and Ishan Gupta on sound supervision and production, with support from S. Sarunaraj and Raghu Tenkaila. Artwork is designed by Chandni Venkataraman of Crisscross Design Studio. Don't forget to subscribe to our channel on your favorite podcast platform. It can also be accessed on our website
bangaloreinternationalcenter.org. This is Lekha Naidu signing off on behalf of everyone at BIC.